hello, how are you all doing today? I hope you all are fit and fine. Welcome back to my channel. This is Chinraj talking to you. Friends, we all have decided to speak English well, but the only problem we have not only how to speak it properly. I am sure this channel helps you to get more fluency in English. So please do subscribe this channel and also press the bell icon for new updates. In this video, I would like to teach you how to use bent on in English sentences through Tamil. So I hope you all are ready for your today's lesson. Yes, let's get started. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல bent on அப்படிங்கறத எப்படி யூஸ் பண்ணி நம்ம தமிழ்ல பேசிட்டு இருக்கிற சென்டென்ஸை எப்படி இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். I am sure it will be very interesting and useful. So please do watch it till the end and definitely you are going to learn something new. So bent on அதாவது bent on அப்படினா ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம செய்யறதுல ரொம்ப உறுதியா இருக்கிறது, டிட்டர்மைண்டா இருக்கிறது. ஓகே, நம்ம வந்து அதை செஞ்சே ஆகணும், தலையே போனாலும் அதை விடக்கூடாது, நம்ம வந்து செஞ்சே ஆகணும், நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் கத்தே ஆகணும், நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் பேசியே ஆகணும், நம்ம வந்து நல்லா வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியே ஆகணும். இப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயத்து மேல நம்ம வந்து அதிதீவிர பற்று, ரொம்ப உறுதியா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் நம்ம சொல்றதுக்காக இந்த bent on அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணி இங்கிலீஷ்ல பேசலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் தென் எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்க்கும்போது கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ லுக் அட் திஸ் கேர்ஃபுல்லி. ஓகே, how to use bent on in English sentences. To be very determined to do something. ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பண்றதுல டிட்டர்மைண்ட், உறுதியா இருக்கிறது, அதுல இருந்து பின்வாங்காம அதை நான் செஞ்சே ஆவேன், அதை நான் பண்ணியே ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல தான் bent on அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, first you need to write subjects. What are the subjects? I, we, you, they, he, she, it, any boy name or any girl name plus auxiliary verb. This auxiliary verb according to this subject. For example, subject I comes means am auxiliary verb. Subjects you, we, they. If these come, you need to write or auxiliary verb. Subject he, she, its. If these come, you need to write is auxiliary verb. Okay. Plus bent on. So ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து டிட்டர்மைண்டா நம்ம பண்ணியே ஆவன்னு சொல்ற இடத்துல bent on அப்படிங்கறது யூஸ் பண்ணலாம். Bent on plus verb plus ing. Verb plus ing we call gerund. Okay. Plus other words. Once again, subject plus auxiliary verb according to this subject plus bent on plus verb plus ing plus other words. Okay, very simple, isn't it? Okay, now look at this example. I am bent on learning English. I am bent on learning English. I am bent on learning English. நான் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து எப்படியாவது கத்துக்கணும், அதை நான் இங்கிலீஷ் கத்துக்கிறதுல உறுதியா இருக்கிறேன், நான் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறேன், அதுல எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே கிடையாது. I am bent on learning English. You are bent on learning English. Okay, you are bent on learning English. I am bent on teaching English. You are bent on learning English. இங்க I am bent on learning English. நான் வந்து இங்கிலீஷ் கத்துக்கிறதுல உறுதியா இருக்கிறேன். So subject இங்க I வந்ததனால am யூஸ் பண்ணிருக்கோம். I am bent on learning English. Okay, I am bent on learning English. And the second one in our list is he is bent on buying a new car. So இப்போ உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும், ஒரு கார் வாங்குறதுல அவன் உறுதியா இருக்கிறான். ஓகே, சண்டேவோட ஒர்க் பண்ணி அவன் வந்து ஒரு கார் வாங்குறதுக்காக இவ்வளவு வந்து கஷ்டப்படுறான், அவன் வந்து கார் வாங்குறதுல உறுதியா இருக்கிறான். he is bent on buying a new car. he is bent on buying a new car. ஓகே, அவன் வந்து கார் வாங்குறதுல உறுதியா இருக்கிறான். இந்த மாதிரி உறுதியா இருக்கிறான் அப்படின்னு வந்தாலே bent on அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணி நீங்க சென்டென்சஸ் ஈஸியா மேக் பண்ணிக்கலாம். he is bent on buying a new car. he is bent on buying a new car. Okay, he is bent on buying a new car. And the third one in our list is she is bent on becoming a doctor. Yes, அவ டாக்டர் ஆகிறதுல உறுதியா இருக்கறா, அவ டாக்டர் ஆகிறதுல உறுதியா இருக்கறா. She is bent on becoming a doctor, becoming a teacher, becoming a police. So இந்த மாதிரி வந்து நீங்க ப்ரொஃபஷன்ஸை மாத்தி சொல்லிக்கலாம். ஓகே, சோ உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது bent on அப்படினா to be very determined to do something. அதாவது ஒரு விஷயத்தை பண்றதுல உறுதியா இருக்கிறது. அது கூட verb plus ing நீங்க சேஞ்ச் பண்ணி எவ்வளவு சென்டென்சஸ் வேணாலும் உங்களால வந்து ஓனா ஃப்ரேம் பண்ண முடியும். ஓகே, and last one in our list is this is question. So இத எப்படி क्वेश्चन கேக்குறது? நீ வந்து உறுதியா இருக்கறியா? நான் உறுதியா இருக்கற அப்படினா bent on அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணி சென்டென்சஸ் மேக் பண்ணிக்கலாம். நீ உறுதியா இருக்கறியா அப்படினு கேக்குறதுக்கு இருக்கறியா அப்படினு வந்தாலே क्वेश्चन இல்லையா? So why அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது क्वेश्चनல ஏன் அப்படினு வந்தா why. ஓகே, why are you bent on destroying his career? ஏன் வந்து அவனோட கெரியர் கெடுக்கிறதுல நீ உறுதியா இருக்கற? why are you bent on destroying his career? why are you bent on destroying his career அப்படினா நீ ஏன் வந்து அவனோட கெரியரை, அவனோட அப்படினு வந்துட்டாலே his, அவளோட அப்படினு வந்தா her. ஓகேவா? சோ why are you bent on destroying his career? நீ ஏன் வந்து அவனோட கெரியரை கெடுக்கிறதுல உறுதியா இருக்கற?
ஓகே. ஸோ இதுலேயே நீங்கள் வந்து சப்ஜெக்டை பொறுத்து தான் இந்த ஆக்சிலரி வெர்பை சேஞ்ச் பண்ணி கொஸ்டின் வந்து ஈஸியாக ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஒரு செயலை செய்யறது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து அந்த இடத்துல பென்ட் ஆன் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணி நம்ம தமிழில் பேசிட்டு இருக்கிற சென்டென்ஸை இங்கிலீஷில் வந்து ஈஸியாக பேச முடியும். I hope this lesson was very useful to you. If you like this lesson, click the like button. Don't forget to click the like button and don't forget to press the bell icon for new updates. Okay viewers, I'll see you soon again some other interesting video. Until bye bye, take care.